Good morning, students. Today's lesson is about quadratic equations, word problems. An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, comma, a not equal to 0 is known as a quadratic equation. And you know that in a quadratic equation contains two zeros or two roots or two values. What's the formula? X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole by 2a. Here this b square minus 4ac is known as the discriminant. Discriminant. Okay. If the discriminant is greater than 0, then the roots are real and distinct. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സേ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുത്തുള്ളെന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ സ്പീഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും മിസ് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. 2 numbers differ by 3 and their product is 504. Find the numbers. 2 numbers differ by 3. Therefore, what is the starting sentence? Let the numbers be x and x plus 3. X to x minus 3 ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. But I think this is easy. X and x plus 3. Then listen the next sentence. Their product is 504. Therefore, how you take the product? X into x plus 3 equal to 504. Then how can you simplify this? X square plus 3x minus 504 equal to 0. അല്ലേ? ഈ ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതണം. Write this in the form of a quadratic equation. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മാർക്ക് M1 here. Equal to 0 is an equation. Now you can apply here. You cannot directly find which is the product of my 504 and 3. Therefore, you can apply the formula x equal to minus 3 plus or minus root of b square. That means 9 minus 4 into 1 into minus 504. Therefore, this changes to the whole by 2a. Understand? Now, minus 3 plus or minus root of 9 plus, can you say the answer? 504 into 4, that is 2016. The whole by 2 into a means 1. Write it. Minus 3 plus or minus root of 2025 the whole by 2. നീ എത്ര പേർക്കറിയാം ലോങ് ഡിവിഷൻ? 2025ൻ്റെ റൂട്ട് കാണണ്ടേ? I will explain that also. Listen. 2025. Then group this number like this. That means from right to left. 25 in ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 20 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. Then by long division method 20യുടെ അണ്ടറിലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞേ. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. 4 4s are 16. Yes. 20 minus 16, 4. Then below this 25. ഈ ബിലോ 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് താഴെ ഇറക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം കോഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു 2. കോഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു 2 മീൻസ് 8. 4 2s are 8. 8ൻ്റെ ടേബിൾ 42 വരെ എത്ര ടൈംസ് പറയാം? വർക്കിംഗ് കോളത്തിലോട്ട് 8 കൊണ്ടുപോവാ. 42. 8 5s are 40. Therefore maximum 5. അതുമാത്രമല്ല ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 5 വരണമെങ്കിൽ അറ്റത്ത് 5 ഇട്ടേ പറ്റൂ. Isn't it? 425. Therefore the answer is 45. അപ്പോൾ അതും പഠിച്ചു. ഓക്കെ. Now write the answer. നമ്മൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നാട്ടെ. Therefore minus 3 plus 45 the whole by 2, comma minus 3 minus 45 by 2.
45 ന്ന് 3 പോയാൽ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 42 by 2, minus 48 by 2. എഴുതുന്നുണ്ടോ? Yes. What is that? 42 by 2 means 21 and this is minus 24. Our aim is to find two numbers. Natural number ആണെന്നോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്നോ ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. Which differ by 3. അപ്പോൾ when you take 21, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, when you take the number 21 plus 3 is 24. Therefore, the possible numbers are 21 and 24. If you select minus 24 plus 3, that is minus 21. These are the two pairs of numbers. Okay. Then, speed lara edutune nokkate miss. Then write the next second question. Sum of the squares of two natural numbers which differ by 3 is 117. Sum of the squares of two natural numbers. Therefore, let the numbers be x and x plus. Therefore, sum of the squares എന്ന് പറയുമ്പോൾ x square plus x plus 3 the whole square is equal to 117. Isn't it? ആരാ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ മിസ്. x square, what is a plus b the whole square കുഞ്ഞുങ്ങളെ? a square plus 2ab plus b square equal to 117. When you converting, you will get 2x square plus 6x minus 108 equal to 0. 2 കൊണ്ട് we can cancel. Therefore, the final answer x square plus 3x minus 54 equal to 0. Here we can apply direct prime factorization. Minus 54 product കിട്ടണം, sum 3 കിട്ടണം. 9 6 are 54 എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? 9 6 are 54. The product is minus means the greater is sum is positive means greater is positive and this is negative. Therefore, you can write x plus 9 into x minus 6 equal to 0 means one value is x equal to minus 9, second value is x equal to 6. Therefore, find two natural number. Is it minus 9 a natural number? No. Therefore, only we can take 6. When you take the number 6, the second number is 6 plus 3, 9. Therefore, the numbers are 6 and 9. Okay, ayonu para? Yes. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മിസ് അടുത്തത്. ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടട്ടെന്നും കണ്ട. ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫർ ബൈ 1, എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, their squares have the sum 61. x square plus x plus 1 the whole square equal to 61. നിങ്ങൾ മിസ്സിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ആൻസർ എഴുതിപ്പോ, അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് x square plus 2x plus 1 minus 61 equal to 0. That means 2x square plus 2x 1 minus 61 പറഞ്ഞേ മോനെ? Yes, minus 60 equal to 0. നിങ്ങളും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ പറയണം. x square plus x minus 30 equal to 0. 2 എടുത്ത് കളഞ്ഞു. പ്രോഡക്റ്റ് minus 30യും സം 1ഉം ആര് പറയും? 6 and minus 5 ആണോ? x plus 6 into x minus 5 equal to 0. x equal to 2 natural numbers ആണ് ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ we can take the minus. x minus 5 equal to 0 means x equal to 5. differ by 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x 5 ആണെങ്കിൽ next number is 6. Therefore, the numbers are 5 and 6. Okay, numbers are 5 and 6. Next type question, right? Fourth alle? Yes. The length of the sides of a right triangle are 2x minus 1, 4x, 4x plus 1. എനിക്കറിയാം വേർഡ് പ്രോബ്ലം ഒരുപാടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് മിസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, all of you draw a right triangle. പെട്ടെന്നാട്ടെ. You know that
4x+1 ഇത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഈ വലുത് 4x+1 അല്ലേ. 4x എന്ന നമ്പറിനെക്കാട്ടി എന്തായാലും വലുതായിരിക്കും 4x+1. ഓൾവേസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് 4x+1. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് രണ്ടും എവിടെ വേണേലും കൊടുക്കാൻ 2x - 1 ആൻഡ് 4x. വാട്ട് ഈസ് പൈതഗോറസ് തിയറം? അതാദ്യം പറഞ്ഞേ. ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു base square plus altitude square. Base square plus altitude square gives, yes, hypotenuse square. ആരാ സ്പീഡിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. What's the answer? X square 2x minus 1 the whole square plus 4x the whole square equal to 4x plus 1 the whole square. ഇവിടൊക്കെയാ തെറ്റിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നിങ്ങൾ. വാട്ട് ഈസ് 2x minus 1 the whole square? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ടേം സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 into 2x 4x plus 1 plus 16x square. കിട്ടിയോ നോക്കിയേ. 16x square ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 16x square plus 4 into 2 8x plus 1. ഇനി ഞാൻ എളുപ്പത്തിനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു +16x², ഇവിടെ ഒരു +16x². വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ശരിയായോ? Therefore, what is the answer? ഇവിടെ ഒരു 4x² ഉണ്ട് അല്ല, ഇവിടെ ഒരു +1 അപ്പുറത്തും ഒരു +1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം പോകുന്നതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ. 4x² minus 4x, ഈ +8x ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം -8x equal to 0. That implies 4x² minus 12x equal to 0 കിട്ടിയോന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ. യെസ്, വിച്ച് ഈസ് കോമൺ. ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുലയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോകണ്ട. വിച്ച് ഈസ് കോമൺ? യെസ്, 4x ഈസ് കോമൺ. x minus 3 equal to 0. 4 ഒരിക്കലും 0 അല്ല, x ഒരിക്കലും 0 ആകാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം x സൈഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Therefore we can take the value x minus 3 equal to 0 means x equal to 3, right? x equal to 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സൈഡ്സ്? ബേസ് പറഞ്ഞ് ആരാ ബേസ് പറയുന്നത്? 2 into 3 minus 1 6 minus 1 5 അല്ലേ. Then what is the altitude or height? 4 into 3 equal to 12. Only our aim is to find the area also. What is area of a right triangle? Half BH. Half BH, base 5 into 12. Is it 30 centimeters square? Yes, 30 centimeters square. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊന്നും ഒരു ചിരിയില്ല. മിസ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തോ ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഇത് എക്സാമിന് ഒരു റിവിഷൻ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട, വായിക്കുക. എ കാർ കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 400 kilometers at a certain speed. Had the speed been 12 kilometers per hour more, the time for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed. This is the question. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ട്രെയിനിൻ്റെയോ പ്ലെയിനിൻ്റെയോ കാറിൻ്റെയോ ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം നിങ്ങൾ അതേ തന്നേക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വായിക്കണം. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ്? എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 400 kilometers. അപ്പോൾ 400 kilometersലാണ് ഈ കാറ് പോകുന്നത്. അന്നേരം നമുക്കറിയാം യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് 400 x ആണെങ്കിൽ 4x km/h വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം? 400/x. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് തന്നെ ഒരു മാർക്ക്. ദെൻ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് 400/400. അവിടെ അവൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഹാഡ് ദ സ്പീഡ് ബീൻ 12 km/h മോർ. ആണോ മോനെ? 12 km/h. ഇപ്പം 60 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി 12 കിലോമീറ്റർ അടിച്ച് വിട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എത്രയായി? 60 + 12 അല്ലേ എഴുതുന്നേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് എക്സിൽ ഓടുകയാണ്. Therefore now the speed is, yes, x plus 12. Then what is the time? 400/x plus 12. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയാൽ you will get M1. മനസ്സിലാവുന്നോ? Now listen. According to the question, you know that here 400/x, ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാത്തിനും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 400/x minus 400/x plus 12 equal to, എന്താ സംഭവിച്ചത്? സ്പീഡ് കൂട്ടിയപ്പം
വീട്ടിൽ നേരത്തെ ചെല്ലായിരുന്നു. എത്ര മണിക്കൂർ? 1 hour 40 minutes. How can you write 1 hour 40 minutes? 1 and 40 by 60. 0, 0 cancel. 1 and 2 by 3 is same as? Yes, 5 by 3. കിട്ടിയവരുണ്ടോ എന്ന് പറ. 5 by 3. Therefore, ഇനി എങ്ങനെയാണ് LC എടുക്കുന്നതെന്ന് മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക. x into x plus 12 ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ. You can write x into x plus 12. Then, cross multiply ചെയ്യുമ്പം 400 into x plus 12 minus 400 into x equal to, അപ്പുറത്ത് ആര് കിട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ? Is it 5 by 3? Yes. You know that 400x minus 400x വെട്ടിപ്പോവും. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഏത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ട്രെയിനിൻ്റെയും പ്ലെയിനിൻ്റെയും ചെയ്താലും ന്യൂമറേറ്റർ നമ്പർ 400 താഴെയുള്ളത് 12. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 12 മാത്രമേ റിമൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് 400 into 12 by x into x plus 12 is equal to 5 by 3. Okay. Now actually cross multiplication. എങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? 3 ഇങ്ങോട്ട് വരും. 400 into 12 into 3 equal to 5 into x square plus 12x. അപ്പോൾ ഈ 5ഉം കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ 400 x square plus 12x പറഞ്ഞോ ഈക്വൽ ടു 400 into 12 into 3 the whole by 5. പറഞ്ഞോ 5ൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇത് 8 80. Okay, x square plus 12x. When you multiply this number, you will get 2880 കിട്ടിയോ നോക്ക്. Minus 2880 equal to 0. Okay, now x equal to minus b minus 12 plus or minus root of 12 square minus 4 into 1 into minus 2880 ആകുമ്പോൾ ഇത് plus 2880 the whole by 2. ഇതെല്ലാം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആൻസർ വരുമ്പോൾ you will get x is equal to one value minus 16 കിട്ടും, other value x equal to 48. Therefore minus 60 അല്ല സ്പീഡ്, therefore 48 km/h. ഓക്കെ, ഞാനിത് ചെയ്തില്ല, ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തോളൂ. Now copy the next problem. സെയിം ടൈപ്പാണ്, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഈസ് 6 km/h. അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 240. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ്? യെസ്, എക്സ്. ദെർഫോർ ടൈം ഈസ്, മറക്കരുത് അത് എഴുതാൻ, 240 by x. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്. ആൻഡ് ദ speed of an ordinary train is 12 km/h less. Underline the word less. Therefore, time എന്തായിട്ട് മാറി? 240 by x minus 12 ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ? സ്പീഡ് കുറയുവാ ചെയ്തത്. 60 പോയത് 12 കിലോമീറ്റർ കുറച്ചു, മൈനസ് ആകും. Therefore, what is according to the question? Yes, 240 by x minus 12 ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഫാക്ഷൻ. മൈനസ് 240 by x is equal to, ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വായിച്ചേ, an ordinary train takes 1 hour longer. 1 hour, that means only 1 മതി അല്ലേ? when you take the LCM x minus 12 into x, മുകളിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പറയാമോ? 240 into താഴത്തെ 12, not take minus 12 equal to 1. Is it okay? Then when you cross multiply, you will get x square minus 12x equal to, what is the answer? Right here, x square minus 12x minus 2880 equal to 0. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലവും ഇതും തമ്മിൽ ഇച്ചിരി സാമ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് 12ഉം മൈനസ് 2880 ആയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയായിരുന്നു, when we apply the formula you will get x അവിടെ മൈനസ് 16 48 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ x you will get x plus 60, right? x minus 60 into x plus 48 equal to 0. That means x equal to 60 km/h.
x equal to speed of the train is 60 kilometer per hour. Okay, now write the next question. നിങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കും, അതനുസരിച്ച് ചെയ്തോളുക. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺലി ദ മെത്തേഡ്. അടുത്തതും ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെ. സം സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലാൻഡ് എ പിക്നിക്. ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ഫുഡ് വാസ് 480. പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാലത്തെ പിക്നിക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല. ആസ് 8 of them failed to join the trip, find the cost of food for each member increased by ₹10. Find how many students went for the picnic. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ട്രെയിൻ വന്നാലും പ്ലെയിൻ വന്നാലും ഫുഡ് വന്നാലും ബുക്ക് വന്നാലും എല്ലാം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ് എന്നെടുത്തു. ഇത് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തോ എടുത്തു? കോസ്റ്റ് ഈസ് 480. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ടേക്ക് എക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ 10 പേരാ പോകുന്നതെങ്കിൽ 480/10 അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ്, പറഞ്ഞേ മോനെ, 480/x അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ 10 പേരും കൂടെ അവിടെ പോയി കടയിൽ പോയി ജ്യൂസ് കുടിക്കുക അല്ലേ. 480 rupees ബില്ല് തന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബില്ല് കാണുന്നത്? 480/10, ഇവിടെ 480/x. പക്ഷേ ആസ് 8 of them failed to join, 8 പേര് കളിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കോസ്റ്റ് 480 തന്നെ കിടക്കുക. 8 of them failed to go means number changes to 480/x minus 8 അല്ലേ. 8 പേര് പോയില്ല. ടൂറിന് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 8 പേര് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്ന്. അപ്പം x മൈനസ് അല്ല, ഇനിയും പറയുക 4 പേരൂടെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ റൈറ്റ് x+4 എന്ന് എഴുതിക്കണം. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആര് പറയും? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ x-8 വരുമ്പോൾ അതേ ആദ്യം എഴുതാവേ. x-8 മൈനസ് ആണ് എപ്പോഴും മിഡിൽ സൈൻ. 480/x എത്ര ലാഭം ഉണ്ടായെന്നറിയാം? ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. 8 പേര് വരാഞ്ഞപ്പം ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ദെൻ എങ്ങനെ? x-8 ഇൻറ്റു എക്സ്, 480 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് 480 ഇൻറ്റു x-8 ഈക്വൽ ടു 10. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, തീരെ മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഓർത്തോണം, ചെയ്ത് വരുമ്പം 480 ഇൻറ്റു 8 ഉള്ളൂ. 480 ന്യൂമറേറ്റർ നമ്പർ, 8 ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ, മൈനസ് കൊടുക്കരുത്. ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു x-8 ഈക്വൽ ടു 10. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് x² മൈനസ് 8x ഈക്വൽ ടു ഒരു 10 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 480 ഇൻറ്റു 8/10. ഓക്കെ, 0 0 ക്യാൻസൽ. Can you say what is 48 into 8 ആര് ചെയ്യുന്നത്? Is it this equation? x² minus 8x minus 384 equal to 0 ആണോ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു? യെസ്. Again you can apply which formula? മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ എഴുതാൻ തീരെ അറിയാത്തവർ എഴുതണം. ഹിയർ A1 B -8 C -384 എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല. യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സിന് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. 1 ഈസ് 24 ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -16. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം -16 എടുക്കത്തില്ല, കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസാണ്. Therefore when you take x equal to 24, പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തവരാണ് 24. 8 പേര് പോയില്ല. Therefore number of students went for the picnic is 24 minus 8. Is it 16? Positive 16. Okay. സമയം അങ്ങ് ഓടിപ്പോവാ. 7. അടുത്തത് എഴുതിക്കോ. A rectangle of area 105. Its length is to be taken as x. Write down the breadth in terms of x. Given that its perimeter is 44. Write down an equation and find its length and breadth. ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് here 2 terms given. One is area given 105 and the perimeter given 44. അവർ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടേക്ക് ലെങ്ത് ടു ബി എക്സ് അല്ലേ. അപ്പം ഇനി എന്നെ ഇവിടെ കേൾക്കണം.
ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും എളുപ്പം take the perimeter formula. What is the perimeter of a rectangle? Yes, 2 into L plus B ആണ് ആര്? 44. ഈ 2 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ you will get L plus B equal to 44 by 2, 22. ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോകാതിരിക്കുമ്പോഴോ വല്ലതാണ് പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. L is equal to X plus B equal to 22. What is B? 22 minus X. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു take length to be X, then breadth ആരായി മോനെ? 22 minus X. Now we take the area formula. Area equal to 105. What's the formula? Area of a rectangle. Yes, length into breadth equal to 105. What is length? X into 22 minus X is equal to 105. പെട്ടെന്ന് 22x minus x square equal to 105. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊത്തം ടേം കൂടെ എപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് മൈനസ് 22x പ്ലസ് 105 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ ആയോ? ആൻസർ പറ. When you apply that equation in the formula, you will get 22 minus b ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 22 plus or minus root of 484 minus 420 the whole by 2. Then what is the answer? 22 plus or minus root of 64 by 2. എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയേ. 22 plus what is the square root of 64? 8 by 2. 22 8 30 by 2. Is it 15? Then second value 22 minus 8 by 2. 14 by 2. 7. What we take as length? Length 15 ആണെങ്കിൽ what is breadth? 22 minus b എന്നല്ലേ എഴുതിയേ? 22 minus x എന്നല്ലേ? 15. 7. If you take the length is equal to 7 എടുത്താൽ you will get breadth equal to 22 minus 15. അല്ലേ? That is equal to 22 minus 7. That is equal to 15. കാരണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ആകുമ്പം ലെങ്ത് 7ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് 15ഉം. ഇവിടെ ആകുമ്പം ലെങ്ത് 15ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് 7ഉം. ഓക്കെ ആയോ? 15 into 7 എത്ര? 105. Area correct. Therefore, our answer is correct. Yes, I will explain 2 more questions. A shopkeeper buys a certain book for rupees 960. What is the cost? ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറയുക. 960. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഓടുന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ കാണത്തില്ലല്ലോ. Cost per book was 8 less. The number of books that would be bought for 960 would be 4 more. Cost X. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിക്നിക്കിന് പോയപ്പോൾ 480 ആയ പോലെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് 960 നോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്പർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് 960 ബൈ എക്സ്. കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൊത്തം കോസ്റ്റ് എക്സാ അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ബോട്ട് ഫോർ rupees 960 എത്ര വരും? നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് bought for rupees 960 is 960 by x. അല്ലേ? ഇനിയും കോസ്റ്റ് പെർ ബുക്ക് 8 ലെസ്സാ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരും? 960 by x minus 8. 8 രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ bought for rupees 960 would be 4 more. അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 960 by x minus 8 minus 960 by x is equal to 4. ആണോ? Then when you take the LCM, 960 into 8 is in the numerator. X into x minus 8 equal to 4. ഈ 4ഉം ഈ 8 വെട്ടിയാൽ 2 കിട്ടും. Therefore, x square minus 8x minus, when you multiply this, you will get 1920 equal to 0. This is also a quadratic. Therefore, you can
find the answer using the formula. Therefore, you will get x equal to 48 one value and x equal to minus 40 the second value. Now you know that rejecting the negative value, therefore we get x is equal to 48. What is x? Original cost of the book. Original cost of the book is 48 അല്ലേ? നമ്മൾ 9 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിനും കൂടെ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നേ. സം S is given by the formula S is equal to n into n plus 1. ഇത് ഒരു ടൈപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഫോമുല തന്നിട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ സം ഈസ് 168 ഈസ് ഗിവൺ. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 2 ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അപ്പോൾ 168 തന്നിട്ടുണ്ട്. n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n, ദാറ്റ് ഈസ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n minus 168 equal to 0. Then, when you factorize this, you will get x plus 14 into x minus 12 equal to 0. Therefore, you will get x is equal to 12. ഇവിടെ ആക്ച്വലി നോട്ട് എക്സ് മിസ് തെറ്റിപ്പോ n അല്ലേ, n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2. therefore n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. അവർ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നോ ആ വേരിയബിളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി ഏജിൻ്റെ പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൂടെ ചെയ്യണം? പലർക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പാടാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. Okay, God bless you.